महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं कल्याणपादपारामां श्रुतगङ्गाहिमाचलं विश्वाम्बोजरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमहान् जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अतिमतिमान अवलंबन श्री सद्गुरु सुगम अने सुखखान सजात्म स्वरूप परम गुरु सत्श्रुतने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, तारक त्रिपुटीने नमस्कार, मावित्रो मुरब्बियो मुमुक्षोने नमस्कार, प्रत्येक शुद्धात्म द्रव्यने नमस्कार। सिद्धांत चक्रवर्ती श्री गोमटसारना रचयिता नेमिचंद्राचार्यने पण नमस्कार। एमना टीकाकार श्री बधा टीकाकार श्री अनुवादक श्रीने पण अपना नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृतजी उपदेश नोंध 15 अंतर्गत सत्श्रुतनी यादीमां चौथुं सत्श्रुत श्री गोमटसारजी ते आपणे भगवाननी कृपाथी कृपाळुदेवनी कृपाथी यथाशक्ति जीवकांड कर्मकांड विचारणा पूरी करी छे। हवे आजे गोमटसारनुं गणित एम करीने आपणे जे कंई थोड़ो घणो टाइम थाय तेमां आपणे विचारवानो प्रयत्न करिए। ते गणितनी परिभाषा प्रतीक चिन्ह संज्ञा सहनानी जे कहेवातुं होय ते बधुं एना विषे आपणे मोटे भागे समजवानो प्रयत्न करशुं। मूळमां मूळ प्रश्न एम थाय के गोमटसारजी पहेला शुं हतुं, गोमटसारजी शा माटे लख्युं, शेमांथी लख्युं, केवी रीते लख्युं? तो के सौथी प्रथम एटले के महावीर स्वामीना निर्वाण पछी पहली सदी ए रीते आपणे गणतरी थती होय छे। तो पहली सदी तो गई, बीजी सदी एमां पुष्पदंत अने भूतबली नामना आचार्य थई गया अने एमणे रचना करी ते षटखंडागम, 6 खंड के 6 विभाग आवे तेवुं आगम एटले के दळदार एक ज आगममां मोटा वोल्यूममां बधुं ज आवी जाय तेवी रीते एमणे जैन दर्शन आवी जाय तेवी रीते रचना करी। ए षटखंडागम धवला कहीए छीए ते धवला पछी बोलाय छे पण ए षटखंडागम शास्त्रनुं नाम छे, आपणे जाणीए छीए। ते बीजी सदीनी वात छे। पछी 9મી सदीमां ए जे षटखंडागमना 6 भाग छे, 6 खंड थया, एमांथी 5 खंड उपर वीरसेन नामना आचार्य जे टीका लखी एनुं नाम धवला एटले धवलाजी कहीए छीए। ते मूळमां लखायुं छे षटखंडागम एटलुं ज, पछी जे टीका लखाई 9મી सदीमां पेलावेली ते धवला टीका, एमां जे 6ठो खंड छे ते महाधवल कहेवाय छे, ए जेने आपणे महाधवला टीका पण कहीए छीए। ए 6ठा खंडनुं नाम महाबंध छे अने एनी ज टीका ते महाधवला छे। एटले धवला अने महाधवला बंने टीका थई अने मूळ षटखंडागम ग्रंथ पण थयो। हवे आ बीजी सदी, 9મી सदी, हवे 11મી सदीनी वात आवे छे। तेमां श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थया। एमनुं ज्ञान एटलुं के एने सिद्धांत चक्रवर्तीनुं बिरुद अपायुं। तेमणे धवला महाधवला वगैरेना गणितीय सार रूपे जे रचना करी शास्त्रनी तेनुं नाम श्री गोमटसारजी। एटले मुख्यपणे एमां गणित ज छे अने गणितज्ञ ज पोते हता अने छतां जैन दर्शन जीवकांड अने कर्मकांड 2 शब्द मूक्या। जीव कहेता कोई पण आत्मा आवी गयो अने कर्म कहेता कंई पण समय समये बंधाय छे, उदयमां आवे छे, उदीर्णा थाय छे, सत्तामां छे ते कर्म आवी गयुं। एटले समस्त सृष्टि जेम जड़ चेतनमां आवी जाय, सचराचर सृष्टि कहीए तेम जीवकांड कर्मकांडमां शुं नथी आवतुं ए सवाल छे, बधुं आवी जाय छे। आटલું આપણે જાણીએ છીએ કે ગોમટસારજીની રચના થઈ। ત્યાર પછી આપણા સુધી સીધું આવ્યું નથી। પછી કોઈકે ટીકા લખી, કોઈક એટલે કર્ણાટકના સાઉથના જ કેશવ વર્ણીજી છે
અને એમની ટીકા નંબર 1 ગણાય છે, પહેલી ગણાય છે, અવ્વલ નંબર, પ્રથમ નંબરની પણ ગણાય છે. એનું નામ કર્ણાટકી વૃત્તિ છે અને ટીકાનું નામ જીવ તત્વ પ્રદીપિકા છે. અને ત્યાર પછી કોઈએ મંદ પ્રબોધિની ટીકા લખી અને ત્યાર પછી પંડિત ટોડરમલજી, પંડિત પ્રવર ટોડરમલજી, એમણે જે લખી તે સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા લખી. એટલે ક્યાંય પણ સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા પુસ્તક વાંચવામાં આવે, હાથમાં આવે તો જરૂર વાંચવા જેવું, કેમ કે એમાં એ ટીકા જ છે, એટલે કે ગોમડસારજીની જ વાત છે. હવે આ સદીની વાત પૂરી થઈ. ટોડરમલજી એટલે 18મી સદીની વાત પૂરી થઈ. ત્યાર પછી 19મી સદી ગણો, 20મી સદી ગણો, જે ગણો તે, ઈસવીસન 1935-36, તેમાં શ્રી અગાસ આશ્રમ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસમાં પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીના સાનિધ્યમાં એ ઈસવીસન 1925-26 દરમિયાન આખું જ ગોમડસારજીનું અધ્યયન કરવામાં થયું. જે પણ હાજર હતા તેમણે કર્યું હશે. અને કોઈ દિગંબર આમનાઈના મોટા પંડિતજી પણ હતા અને પ્રભુશ્રીજી, પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજી પછીથી, અને ત્યાર પછી બીજા બધા પણ મુમુક્ષુ વગેરે હતા અને ત્યારે થયું. પછી આપણે 100 વર્ષ સુધીમાં કંઈ લગભગ થયું નથી. આ બાજુની આપણી વાત ચાલે છે. તો આપણે અત્યારે યથાશક્તિ જીવકાંડ કર્મકાંડ વિચાર્યું. હવે વિચારી તો લીધું, છબછબિયા કરીએ તેવું જ છે, પણ સરખી રીતે તો બાકી છે. કારણ કે બધા પારિભાષિક શબ્દ આવ્યા, પ્રતીક આવ્યા, ચિહ્ન આવ્યા, સંજ્ઞા આવી, એટલે એ બધાનો અર્થ તો આપણે કરવાનો બાકી છે. કેટલોક જાણતા હતા, કેટલોક સાથે સાથે વાંચ્યો, વિચાર્યો, પણ કેટલાક તો બાકી જ રહી જાય છે. તો આજે હવે આપણે ગોમડસારનું ગણિત, એટલે કે સામાન્ય રીતે જે હોય તે, એની શું મહત્તા છે તો આપણે જાણીએ છીએ, આપણે સમજવું છે તે. અને બીજું તો કે જે કંઈ ધર્મનો મર્મ છે એ કર્મના ગણિત દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. મુખ્ય વસ્તુ તો આપણે જાણીએ જ છીએ સૈદ્ધાંતિક રીતે, પ્રભુની કૃપાથી, કૃપાળદેવની કૃપાથી, અને આપણે બધા ગુરુજનોથી જાણીએ જ છીએ કે સ્વભાવમાં રહેવું, વિભાવથી મુકાવવું એ જીન પ્રવચનની મુખ્ય આજ્ઞા છે. પણ કર્મ પણ આપણી સાથે જ તાણાવાણાથી અનાદિકાળથી છે, એટલે એ ગણિત પણ સમજવું, શીખવું જોઈએ, જેથી તત્વનો શ્રદ્ધાન, તત્વનો નિર્ણય, સ્વરૂપનો નિશ્ચય, આત્માનો અનુભવ જે કયો તે એ કર્મના ગણિત વિના થાય તેવું નથી. એ સિદ્ધાંત અને કર્મ, ઉપદેશબોધ ને સિદ્ધાંતબોધ બંને આંખને પાંખ જેવા છે, એટલે આપણે એટલું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે અને આજે આપણે ગણિતનો વિચાર કરીએ છીએ. ગણિતમાં મોટા ભાગનું ગણિત ગોમડસારજીનું છે, પણ ગણિત એટલે ગણિત. તો અત્યાર સુધીના ભણતરમાં, શિક્ષણમાં, કેળવણીમાં અને અત્યારે પણ ચાલે છે એમાં ગણિત તો ભણાવાય જ છે. ગણિતનું અધ્યયન, અધ્યાપન તો ચાલુ જ છે. એટલે એ અપેક્ષાએ જોઈએ તો ગણિત લૌકિક વિષય છે, પણ લૌકિક વિષયનું જ્ઞાન હોવા છતાં એ અધ્યાત્મ કે આગમની સૃષ્ટિમાં, કર્ણાનું યોગના વિચારમાં કોઈ પણ ગણિત વિના કાંઈ ચાલે તેવું નથી. અને જીનાગમના કર્ણાનું યોગમાં જે ગણિત વપરાયું છે એ ગણિત શાસ્ત્રની ક્વોલિટી, ગુણવત્તા, મહત્તા, એનું મૂળ, એનો પ્રવાહ, એની પરંપરા, એનું ખરેખર મૂળ કેવળ જ્ઞાનમાં છે. એટલે કે કેવળ જ્ઞાની ભગવંતે જેમ જોયું, જાણ્યું, વિચાર્યું અને તે પ્રમાણે વિચારવાનું તો હોય ને, તે ગણિતમાં મૂકવું અને આ રીતે સમજાવવું એ કેવળ જ્ઞાની ભગવંત સિવાય, કેવલી પ્રભુ સિવાય કોઈના ગજા નથી. કોઈ વૈજ્ઞાનિક, કોઈ ગણિતશાસ્ત્રીના ગજા નથી. એટલે પરમ વૈજ્ઞાનિક કે પરમ વિતરાગ વિજ્ઞાનિક કે પરમ ગણિતજ્ઞ તો આ કેવડી પ્રભુ છે, તેમણે મૂકેલું છે. અને બધા કેવડી પ્રભુ દેશના દેતા નથી, એટલે જે કંઈ છે તે તીર્થંકર દેવની દેશનામાંથી આવેલું છે. પણ મૂળ આધાર શું છે તો કે કેવલ જ્ઞાન. એટલા માટે એમને ફરી ફરી નમસ્કાર છે. એ ગણિતની વાત જ જુદી છે. તેમ છતાં ગણિતના 2 પ્રકાર પડે કે લૌકિક અને લોકોત્તર. તો લૌકિક ગણિત જે અત્યારે બધું ભણાવાતું હોય 14 વિદ્યામાં તે, અને જે લોકોત્તર ગણિત છે તે જીનાગમ પ્રમાણે છે, તે આત્માની સંબંધી અલૌકિક સંખ્યા કહેવાય, તે બધાનો વિચાર કરવાનો છે. તો લૌકિક માનના પહેલા 6 પ્રકાર આવે છે કે માન, ઉન્માન, અવમાન, ગણિતમાન, પ્રતિમાન અને તત્પ્રતિમાન. શબ્દ ઊંચા લાગે પણ વ્યવહારમાં આપણે વાપરીએ છીએ. પેલું માન એટલે બે રીતે મૂક્યું, રસમાન અને બીજમાન.
રસમાન એટલે આપણે જે કંઈ ઘી વગેરે કે પ્રવાહી વગેરે તરલ પદાર્થોને માપવાનું હોય તે રસમાન. અને બીજમાન કહીએ એટલે આપણે ધાન્ય વગેરે કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની હોય તે એ બધાનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, તે બધાને માપીએ છીએ, તોલીએ છીએ. જુઓ, સંસ્કૃતમાં મા એટલે માપવું, તોલવું, જોખવું. એના પરથી માન શબ્દ આવ્યો, એના પરથી માપ શબ્દ આવ્યો, એના પરથી પ્રમાણ આવ્યું. એટલે પ્રમાણ એટલે પણ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે, વિશેષ પ્રકારે જે માપવામાં આવે છે તે પ્રમાણ. તો અહીંયા માન એટલે આવો સીધો સાદો અર્થ છે. પછી ઉન્માન શબ્દ આવ્યો. ઉન્માન એટલે ત્રાજવાના તોલ, તોલમાપ જે કહીએ છીએ તે ઉન્માન કહેવાય. પછી ત્રીજું અવમાન છે કે એમાં ખોબાથી પણ ભરીએ, મુઠ્ઠીથી પણ ભરીએ, અને ખેતરમાં કંઈક માપવાનું હોય ત્યારે ખાસ દટ્ટો દંડો વપરાય છે, તે પણ અવમાનમાં ગણાય છે. કોઈ પણ સાધનથી માપવાનું આવે તે અવમાન ગણાય છે. પછી ચોથું ગણિતમાન આવે, જેમાં આપણે ગણિત ગણીએ છીએ તે 1, 2, 100, 1000, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત, એ ગણિતમાન. પછી પાંચમું પ્રતિમાન છે, એમાં જે સોનઈ વધારે વાપરે છે, તોલા, વાલ, રતી, એ બધું કહેવાય. અને કેટલુંક પૂર્વની અપેક્ષાએ વર્તમાનની વસ્તુ જે બાર્ટર સિસ્ટમ જેવું હતું તે પણ એમાં આવે, કે આટલા ઘઉંની સામે આટલો લોટ, કે આટલા અનાજ સામે આટલું સોનું, અથવા આટલા સોના માટે આટલા બધા મણ, કે આટલા બધું આખું ખેતર કે બધું આપી દેવું તે. તો કે એ જે બધું પ્રતિમાન છે, સામસામું સાટા પદ્ધતિ હતી, વિનિમય પદ્ધતિ, એ પ્રતિમાનમાં જાય. માપ તો દરેકમાં આવે જ છે કોઈને કોઈ રીતે. અને છેલ્લું તત્પ્રતિમાન, તે આ ઘોડા ઘોડીની જાત બહુ ઊંચી છે, અથવા તો એની હાઇટ પણ સારી છે, એનું સ્ટ્રક્ચર સારું છે, એની શક્તિ સારી છે, એની જે બધી ગુણવત્તા સારી છે, એની સામે શું, તો કે એની સામે મને આટલા હીરા જોઈએ છે, આટલા મોતી જોઈએ છે, અથવા એની સામે મારે આટલું આપી દેવું, આટલી જગ્યા આપી દેવી, આટલું ખેતર આપી દેવું, આટલું ઘર આપી દેવું. તો એમ જે બધી સામસામે મૂલ્ય થતા હોય તે પણ માપ તો છે જ કોઈને કોઈ જાતનું, એની સાથે સરખાવે છે. કેટલીક વખત હીરા, જેમસ્ટોન, પ્રેશિયસ સ્ટોન, એ બધાની રત્ન, કાંતિ, દીપ્તિ ઉપરથી કહીએ છીએ, તો એ પણ એક જાતનું માપ જ છે. કે એ શેના ઉપરથી ગણાય, તો કે 4 કેરેટ ઉપરથી હીરાની પરીક્ષા થાય, તો કે એ પણ બધું માપ જ છે, કેટલા કેરેટનું સોનું વગેરે વગેરે. તો કે તત્પ્રતિમાન છે, એટલે કે તે જ વસ્તુમાં એ પ્રમાણે માપ થતું હોય છે. આનું આપણે કાંઈ કામ નથી, આપણે અલૌકિક ગણિતમાં તો પડેલા જ છીએ. આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે તે અલૌકિક ગણિતમાં, અલૌકિક માનમાં છે. તો પેલું દ્રવ્યથી, બીજું ક્ષેત્રથી, ત્રીજું કાળથી, ચોથું ભાવથી. દ્રવ્યથી દ્રવ્યમાનમાં શું આવે, તો કે જગન્ય એક પરમાણુ, પરમ અણુ, કે જેનું આગળ કોઈ વિભાજન થઈ શકતું નથી. અને એની ગતિની વાત પણ આવશે, પછી લઈએ છીએ. તો એ પરમાણુ એક આકાશ પ્રદેશ, એક પ્રદેશ પરથી બીજા પ્રદેશમાં ધીમે ધીમે જાય, અને જે થાય, જે જઈ શકે તે પરમાણુ. અને એના ઉપરથી બધું આપણે ક્ષેત્ર, કાળ, પ્રદેશ, અપેક્ષા, બધો ભાવને વાત કરીએ છીએ, આગળ આવે જ છે. પછી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પરમાણુથી લઈને સર્વ ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થનું પરિમાણ, એટલે કે મેક્સિમમ જે કહેતા હોય તે, જે સંખ્યામાં આવે, આંકડામાં આવે, કે જે રીતે સમયમાં આવે, તો કે એ પણ આંકડા સિવાય તો આપી શકાય નહીં. તો કે એ જે આવે તે એ ઉત્કૃષ્ટ. જગન્યમાં એક પરમાણુ, કઈ અપેક્ષાએ? દ્રવ્ય અપેક્ષાએ. ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ જગન્ય એક પ્રદેશ, અને ઉત્કૃષ્ટ આખું આકાશ, લોકાકાશ. કે એક પ્રદેશ, પરમાણુનું બીજું નામ ગણો ને પ્રદેશ. પરમાણુ કહેવાય એટલું, એ છૂટું તો હોતું નથી, હોય ત્યારે જ પરમાણુ કહેવાય, બાકી તો એનો સ્કંદ જ થઈ જાય છે, એટલે પ્રદેશ જ છે. તો કે મિનિમમ જગન્ય, પણ ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ એક પ્રદેશ, જગ્યા અને વિસ્તારને, એરિયાની વાત આવી. અને ત્યાંથી માંડીને ઉત્કૃષ્ટ આકાશ. પછી કાળ અપેક્ષાએ જગન્ય એક સમય, અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રિકાળવર્તી સમયનો સમૂહ. એટલે કે ત્રણેય કાળ અને એના સમય, ત્રણેય કાળ આવી જાય, એક સમયમાં ત્રણેય કાળ લીધો સમૂહ. પછી ભાવમાન, એટલે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, નિગોદ, લબ્ધિ, અપર્યાપ્ત, એ જીવની હલકામાં હલકી જાત કીધી છે તે. એટલે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, નિગોદથી પણ ગયું, તે જગન્ય સૂક્ષ્મ નિગોદ, લબ્ધિ અપર્યાપ્ત, એટલે એનાથી પણ ઉતરતું. અને એનું જે કાંઈ લબ્ધિ અક્ષર જ્ઞાન છે એ ભાવ લીધું. ભાવ એટલે ભાવે દર્શન જ્ઞાન, આલોચનામાં ગાઈએ છીએ.
એટલે અને જ્ઞાન દર્શન 2 ગુણ વિનાનો આત્મા હોઈ શકે નહીં. તો કે એને અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જે જ્ઞાન છે એ લબ્ધિ અપર્યાપ્તા, સામે અક્ષરનો અનંતમો ભાગ લબ્ધિ અક્ષર જ્ઞાન. એટલે એ જગન્યમાં જગન્ય અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ જાણો જ છો કેવળ જ્ઞાન. આ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી અલૌકિક માન એટલે માપ છે. આ મુખ્ય. હવે પછી આપણે જવાનું છે કે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ કેવી રીતે થાય અને દ્રવ્યમાન ક્ષેત્રમાનમાં સંખ્યામાનમાં બધું કેમ થાય. તો કે દ્રવ્યમાનના પાછા બે ભેદ લીધા છે આપણે, કે એક સંખ્યા પ્રમાણે અને એક ઉપમા પ્રમાણે. પછી સંખ્યામાં પાછા સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંતના ભેદ આવે. પછી સંખ્યાતના પાછા 3 ભેદ આવે, જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ. અસંખ્યાતના પાછા 3 ભેદ, જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ. અનંતના પણ 3 ભેદ, જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ. એ બધાનું નિરાંતે લેવું છે. તે પહેલાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર વગેરેનું પ્રમાણ 1, 2, 3 એમ ગણીએ છીએ તો 1, 2, 3થી 1 પછી સીધું 10 ગણીએ, 10 પછી 100, 100 પછી 1000, 1000 પછી 10,000, 10,000 પછી લાખ, લાખ પછી 10 લાખ, પછી કરોડ, પછી 10 કરોડ, પછી આપણે અબજ અને ખર્વ અને બધું આપણી રીતે ગણિત લઈએ છીએ. જીનાગમની ભાષામાં જે છે તે કે 1, 10, 100, 10,000 પહેલાં, પછી વચ્ચે 1000, પછી 10,000, પછી 100,000, 100,000 US વગેરેમાં બોલાય છે, ઇન્ડિયામાં બોલાતું નથી. જીનાગમમાં 100,000ની રીતે જ લખાય છે, તે કહી દઉં. એટલે શતસહસ્ર બોલાય તો શતસહસ્ર. શત મીન્સ 100, સહસ્ર મીન્સ 1000. આ 6 નંબર થયા 1, 2થી ગણવાનું. 1, 10, 100, 1000, 10,000 એવી રીતે ક્યાં સુધી જવાનું છે? 30 નંબર સુધી જવાનું છે. આમ તો 29 આંકડા. તો કે 7મામાં એમ આવ્યું કે દશ સહત સહસ્ર એટલે કે 10 લાખ થયા. પછી 8મામાં કરોડ આવ્યું, એ યાદ રાખવાનું છે. પહેલું 1, પછી 8મું કરોડ આવ્યું. કરોડ એટલે એકડા ઉપર કેટલા મીંડા આવે? 6 આવે કે 7? 7 મીંડા આવે. 1 કરોડ એટલે એકડો લખીને 7 મીંડા એટલે કરોડ. પછી 9મામાં પ કોટી લખે છે, કોટી એટલે કરોડ. 9મો આંકડો છે પ કોટી એટલે 5 કોટી એવું આપણને વંચાય, પણ એનો પ કોટી જ બોલાય છે એટલે 10 કરોડ. જ્યારે સમીકરણ મેળવવાના હોય, લખવાની હોય રકમ, ત્યારે પ કોટી લખાતી હોય છે, અથવા પ કોટીનો વર્ગ એમ બોલાય છે. એટલે 5 નથી પણ પ કોટી છે. પછી 10મું છે કોટીપ કોટી, આપણે દિન બદિન કહીએ તેમ, રોજબરોજ કહીએ તેમ, એની ઉપર એમ. એટલે ત્યાં પછી 10 કરોડ કે એમ લખ્યા, બધામાં 10 કરોડ જ આવે છે. હવે પછી ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખીને વર્ગ આવે અને ઘન આવે, એટલે કે 2 લખવાનું. પ કોટી એમાં 10 કરોડનો વર્ગ અને પછી એનો વર્ગ, ઇન્ટુ બ્રેકેટ 10 કરોડ વર્ગ. પછી 10મું કોટીપ કોટી, એમાં 10 કરોડ અને વર્ગ પછી એનો ઘન આવે, એટલે 3 લખવાનું. બ્રેકેટ ઓવર 3 એટલે ઘન. પછી 11મામાં નહૂત શબ્દ છે, નહૂત. આ જેમ કરોડ અબજ આવે તેવી રીતે નહૂત નવા શબ્દ છે, જીનાગમના શબ્દ છે. એટલે 10 કરોડ પછી ચોગડો લખવાનો. બ્રેકેટમાં 10 કરોડ પછી 4. પછી 12મું છે નિન્નહૂત, એટલે એમાં 5 લખવાનું. પછી 13મો આંકડો છે અખોભીની, 13મો શબ્દ અખોભીની. અક્ષૌહિણી છે ના કહીએ તેમ અખોભીની છે. તો 10 કરોડ એની ઉપર તમે યાદ રાખ્યું હશે 6 આવતું હશે. પછી એમ ધીમે ધીમે વધારતું જવાનું છે. 2થી શરૂ કરીને વર્ગ, ઘન, પછી 4, 5, 6, 7. 14મો શબ્દ બિંદુ, એમાં પણ એમ જ. 15માં અબુદ્ધ, પછી પાછો આંકડો વધારવાનો. પછી શબ્દ છે નિર્બુદ્ધ, આપણે અબુદ્ધને અર્બુદ્ધ કહીએ છીએ, અબજ કહેતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા જુદી ભાષા છે. પછી 17માં અહહ, આપણે અહોહો કહીએ, સંસ્કૃતમાં અહહ જ કહેવાય. એના પરથી જ અહોહો ને અરર આવ્યું તે, એટલે એને પાછો આંકડો લખવાનો. 10 કરોડ બ્રેકેટમાં લખી રાખવાનું. પછી ઉપરથી 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 એમ લગભગ 20 સુધી લખવાનું છે. લગભગ નહીં, પૂરેપૂરા 20 સુધી જવાનું. હવે 18મો આંકડો છે અબ, એટલે કે શબ્દ છે અબ. એ અબજ નથી પણ અબ, અધધ જેવું છે, અને એને પાછો આંકડો લખવાનો. 19માં અટટ, અને એને પાછો એક આંકડો લખવાનો. 20મો શબ્દ સૌગંધિક, નવા શબ્દ છે. 21મો ઉપલ, 22મો કુમુદ,
23મો પુંડરીક, 24મું પદ્મ, 25મું કથાન, 26મું મહાકથાન, 27મું અસંખ્યેય. એટલે ત્યાં 10 કરોડ અને એને વર્ગની જેમ બગડાની બદલે 20નો આંકડો લખવાનો, બ્રેકેટ ઓવર પછી 20. અહીંયા સુધી 27 આંકડા આવ્યા. 28મો આંકડો આવ્યો જે ગુમણસારજીમાં ભણી ગયા, પણઠ્ઠી. એ શબ્દ છે પણઠ્ઠી, એમાં આવી ગયો એટલે સુપરિચિત લાગે છે. પણઠ્ઠી એટલે 256નો વર્ગ છે, એ લખવું પડે. પણઠ્ઠી એટલે 256નો વર્ગ, એટલે કે ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખીએ 256 અને પછી બ્રેકેટ ઓવર અને બગડો એટલે વર્ગ. એનો સરવાળો સંખ્યામાં 65,536 છે. પછી 29મો આંકડો બાદાલ, એટલે એકલું બાદાલ હોય તો 42 કહીએ છીએ, સંજ્ઞામાં 42 છે, પણઠ્ઠીનું 65 છે. અને અહીંયા બાદાલ એ બીજું કાંઈ નથી પણ પણઠ્ઠીનો પણ વર્ગ છે. એટલે 256નો વર્ગ હતો એ પણઠ્ઠી, અને હવે પણઠ્ઠીનો પણ વર્ગ એ બાદાલ છે. અને છેલ્લું 30મું એકઠ્ઠી, એટલે કે એ બાદાલનો પણ વર્ગ છે. એટલે અહીંયા ગોમણસારજીના આ 3 શબ્દ સમજવા માટે આખું જીનાગમનું એકડે એકથી આપણે આ 29 આંકડાની વાત લેવી યોગ્ય લાગી. અને એ બહાને આપણને શબ્દો ખબર પડે કે આવા આવા શબ્દો છે. આ ષટખંડાગમ ધવલાજીના જ શબ્દો છે, એમાં જ મૂકેલા છે, જે 2જી સદીમાં બિલકુલ શરૂઆતમાં પેલાવેલું જ લખાયું મુકાયું તે. હવે આપણે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંતની વાતમાં જવાનું છે. કદાચ જુદું લાગશે પણ સમજવા માટે આપણે આજે તો લઈએ છીએ. જઘન્ય સંખ્યાતમાં આપ શું આંકડો મૂકો? જઘન્ય એટલે મિનિમમ, ઓછામાં ઓછું, તો ઓછામાં ઓછી રકમ કે આંકડામાં આપણે શું મૂકીએ? સમજવા જેવું છે કે આપણને પેલું શું યાદ આવે? એક ને, એકડો જ છે ને, એકડેથી જ શરૂઆત થાય છે એટલે એક જ લખાય ને. પણ આગમ ના કહે છે કે એને ગુણાકાર કરતાં કે ભાગાકાર કરતાં કોઈ પણ રકમનો જવાબ એ જ આવે, એમાં હાનિવૃદ્ધિ થતા નથી, ગણિત કાંઈ આવતું નથી. એટલે કે વધઘટ થતી નથી, હાનિવૃદ્ધિ થતી નથી, ફેરફાર થતા નથી. 5/1 કરો તો 5 જ આવે, 5x1 કરો તો 5 જ આવે. 5માં કોઈ ગણિત આવ્યું નહીં, સરવાળા બાદબાકીની જેમ ગુણાકાર ભાગાકારમાં ફરક પડ્યો નહીં. તેથી આગમશાસ્ત્રી ક્યાંય પણ એકની સંખ્યાને ગણિતમાં એ રીતે લેતા જ નથી. એટલે જઘન્ય સંખ્યા કે એટલે બગડો જ આવે. એટલા માટે આપણે બધા 2 ગુણાકાર કરતા હતા. 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 32, 2 × 64 વગેરે. એ 2નો આંક લેવામાં આવતો હતો એટલે લેવામાં આવે છે. જઘન્ય કહેતા એ 2નું જ લેવું પડે અને પછી 2ની જ સંખ્યામાં ગુણક આગળ જાય. તો જઘન્ય સંખ્યાત એટલે 2, ખાલી બગડો. પછી ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાત લઈ લીધી છે, મધ્યમ પછી આવે છે કે જઘન્ય +1 એટલે 2 + 1 ગણવાના થી માંડીને ઉત્કૃષ્ટ -1 ત્યાં સુધીના બધા મધ્યમ સંખ્યાત. 2થી વધારે 1 અને વધુમાં વધુ તો આપણે ગમે એટલો આંકડો લખીએ બોલીએ કે હોઈ શકે, તો કે એમાંથી 1 ઓછો એટલે વચ્ચેનું છે મધ્યમ. માટે મધ્યમના પણ અસંખ્યાત ભેદ થાય તે આ અપેક્ષાએ. ચાલો આગળ જઈએ. હવે મધ્યમ તો બાકી રહ્યું, જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ થયું. પછી મધ્યમની વાત આવી ગઈ અને હવે ઉત્કૃષ્ટની વાત લેવાની. એમાં આવ્યું કે જઘન્ય પરિત અસંખ્યાત -1 એટલે કે 1 ઓછું. ફરીથી જઘન્ય પરિત અસંખ્યાતમાં 1 ઓછું, તેનું નામ મધ્યમ સંખ્યાત. જઘન્યથી વધારે પણ જઘન્ય પરિત સંખ્યાતનું માપ આટલું અધધ છે, હમણાં એ જ લેવાનું છે, 45 રકમવાળું, આંકડાવાળું. એટલે એમાંથી 1 ઓછું એટલે એ ઉત્કૃષ્ટમાં આવ્યું. ઉત્કૃષ્ટ શબ્દ જોઈએ ને એટલે ઉત્કૃષ્ટને એને 1 ઓછું કીધું, નહીંતર તો આંકડો છે જઘન્ય પરિત અસંખ્યાત, એ શબ્દ તો છે જ, તો પછી એમાં ઉત્કૃષ્ટ ક્યાં આવ્યું? ઉત્કૃષ્ટ કેવું છે એટલે એનાથી 1 ઓછું એમ. બોલો, ચાલો હવે લઈએ. હંમેશા આગમમાં જ્યારે સંખ્યાતની વાત આવતી હોય ત્યારે સંખ્યાત અસંખ્યાતની, ત્યારે જે ત્રીજો અર્થ કીધો, ત્રીજો એટલે અહીંયા મધ્યમ,
એની જ વાત આવતી હોય છે. એટલે કે જઘન્ય, ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ, જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ. તો કે એમાંથી જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ લઈ લીધું, એટલે વચ્ચેનું જે આવે એની જ વાત હોય એમ કહેવાનું છે. એટલે એકલું કે આપણે બોલીએ ભલે ઉત્કૃષ્ટ, જઘન્ય ને બધું, પણ ત્યારે ગણાય તો, કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ જેવું શું રહ્યું? આપ ગણતરીમાં આટલું બધું તો બોલાય નહીં દર વખતે 45 અક્ષરનું એમ. એટલે એનાથી એક ઓછો, અને ધેટ ઇઝ વોટ વી કોલ ઉત્કૃષ્ટ એમ. ચાલો ફરીથી હવે જઘન્ય, પરિત, અસંખ્યાત. જુઓ, સંધિ થઈને લખાયું હશે એટલે પરિતા સંખ્યાત, પરિતા સંખ્યાત એમ જ આવશે. પરિતા વત્તા અસંખ્યાત એ સરવાળો થઈ જાય છે. પહેલી વાર સંખ્યાત આવશે, પછી અસંખ્યાત આવશે. એટલા માટે વિચારવાનું છે. તો આપણે આગળ જઈએ. તો જઘન્ય, પરિત, અસંખ્યાત કેવી રીતે છે લેવાનું ને? 1,00,000 જોજનના વ્યાસવાળું, ડાયામીટર, વ્યાસ મીન્સ શાસ્ત્રોમાં વિષ્કંભ શબ્દ આવશે. એ 1,00,000 યોજનનો વિષ્કંભ એટલે વ્યાસ, ડાયામીટર, અને 1,000 યોજન ઊંડો, ડીપ, એવું એક કંઈ પણ લેવાનું. તો આપણે કૂવો બોલી જતા હતા, પણ આપણને યાદ છે કે ગોમડસાજીમાં 4 શલાકા બતાવી હતી. એમાં વર્ગ શલાકા નથી આવતી, એક જુદું ગણિત છે. પણ વર્ગ શલાકાની બદલે બીજા નામ હતા અવસ્થિત શલાકા, શલાકા, મહાશલાકા, અવસ્થિત શલાકા, અને એક કંઈક વચ્ચે બીજું નામ હતું. એ 4 શલાકા બતાવી હતી, એ પ્રમાણે માપ લેવાનું છે. એટલે કે 1,000 યોજન ઊંડા કુંડની વાત છે, કૂવો નહીં પણ કુંડ કયું છે ત્યાં. એનું જેટલું પ્રમાણ થાય તે એ કૂવાનું માપ આ બતાવી દીધું. એ કૂવામાં હવે આપણી ગણતરી શરૂ થાય છે. કૌંસમાં 50,000 કૌંસ પૂરો એનો વર્ગ ગુણ્યા 22/7 એટલે પાઈ, એના ગુણ્યા 1,000 બરાબર 75 ગુણ્યા 10 એ કૌંસમાં, અને એ કૌંસ પૂરો કરીને એની ઉપર 13. હમણાં આપણે 13ની સંખ્યા આવી ગઈ છે, એટલા યોજન થયા આ માપમાં. આ એક ઘન યોજનમાં સરસવના દાણાનું પ્રમાણ કેટલું છે તેટલું આ સંખ્યા થાય. હવે સરસવના દાણાનું પ્રમાણ ગણાવે છે કે પહેલી વખત પહેલા કુંડમાં આ 4 કુંડ કે 4 શલાકા બતાવી હતી, એ 4 કુંડમાં નાખવાની વાત છે. પહેલામાં નાખે, બીજામાં નાખે, ત્રીજામાં નાખે, ચોથામાં નાખે, ચારેયનો સરવાળો છેલ્લે જે થાય તે આ સરસવના દાણા, એટલે 45 અક્ષર વગેરે આવશે. તો પહેલા ઘન યોજનમાં સરસવનું પ્રમાણ જે કીધું તે કૌંસમાં 8 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 2000 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 500 બ્રેકેટ ઓવર કૌંસ પૂરો, પછી એની ઉપર 3 એટલે ઘન, એના ગુણ્યા બીજા બ્રેકેટમાં 75 ગુણ્યા 10 એ કૌંસ પૂરો, પાછા 13 આવશે એની ઉપર, એટલે ઇક્વલ્સ ટુ બરાબર. હવે જે આંકડો આવે તે બોલી જાઉં છું. 19, 79, 120, 929, 996, 8 ગુણ્યા 10 કૌંસ પૂરો, અને એની ઉપર 31. 30થી પણ વધી ગયા. એક કુંડ ઉપરની શિખામાં સરસવની સંખ્યા છે, એટલે કે હજી કુંડમાં અંદર નાખી નથી, ઉપરની છે એમ કહે છે. પછી કુંડમાં નાખે છે એટલે સંખ્યા કેટલી થાય છે? તો કે 17, 99, 200, 844, 551, 636 માઇનસ ન કહેવાય અહીંયા, પણ ડેશ, હાઇફન, 36, 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 13 વખત 36, 36 થયા. પછી 3 વધ્યા એટલે બાજુમાં 3 લખવાના. પછી પાછા થોડાક વધ્યા, 4/11. એટલી બધી લાઈન કરી હોય એમાં 3 વધ્યા, પછી 3 ને મૂક્યા, પછી પાછું ટુકડામાં કહેવાનું હશે થોડુંક, 23 ને 24 ને એમ, એવી રીતે. એટલે પછી મૂક્યું કે 4/11. આ કેવું ગણિત, સૂક્ષ્મ અને સચોટ, પ્રિસાઇઝ, વેરી પ્રિસાઇઝ. પછી પહેલા કુંડમાં આટલા કુલ સરસવના દાણા છે, પછી ઉમેરતા જાય એટલે છેલ્લા કુંડની આપણે વાત લઈએ છીએ. હવે બીજું ત્રીજું મૂકી દઈએ છીએ, કારણ કે આંકડા જોઈ કે 199, 711, 293, 845 અને 1316. પછી ડેશ 36, 36 એવું 14 વખત આવ્યું.
સરવાળામાં ફરક ક્યાં પડ્યો? પહેલી વખત 13 વખત 36, બીજી વખત 14 વખત, અને ટોટલમાં ફેર પડ્યો. 1799થી શરૂ થયું હતું, 1997થી શરૂ થયું, એટલે ફરક છે. આમ 45 અક્ષર એટલે કે અંતિમ કુંડમાં આ 45 અક્ષર આ લખ્યા છે તે ગમે તે નહીં, ગુણ્યા પાછું અસંખ્યાત તો આવ્યું જ, કારણ કે અસંખ્યાતના ભેદ છે કે જે 29 આંકડામાં સમાતા નથી એ સાબિત થાય છે, એટલે 45 આંકડા લખ્યા. અને પેલો વર્ગમાં પણ 31નો વર્ગ ચડાવવો પડ્યો, એટલે 31 વર્ગમાં 1, 2, 3, 20 સુધી જતા હતા, પછી 31 આવ્યા. તો આ હતું જગન્ય, પરિત, અસંખ્યાત. અને આ આપણે ઘણી જ વાર ગોમટસારજીમાં આવ્યું, જીવકાંડમાં આવ્યું ને કર્મકાંડમાં આવ્યું, એટલે આનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આગમ સાહિત્યમાં આ શબ્દ બહુ જ આવતો હોય છે. એમાં જગન્ય ઉત્કૃષ્ટ ભૂલી જાય તો ચાલે, પણ આ સરવાળા આંકડા ભૂલવા જેવા નથી, કે એ તો આવે ને આવે છે. આપણે તો અસંખ્યાત કરીને રહી જઈએ કે અહહ અને અટટ અને અધધ અને અરર અને પતી ગઈ વાત, એમ બહુ થઈ ગયું, મોઢું ભરાઈ ગયું. કારણ કે લખતા વાર, ગણતા વાર અને બોલવાનું તો ફાવે નહીં. આવા 21 ભેદ છે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંતના. એમાંથી આ 4 ભેદ થઈ ગયા, મોટા મોટા થઈ ગયા. 5મો ભેદ છે ઉત્કૃષ્ટ, પરિત, અસંખ્યાત. એટલે જગન્ય યુક્ત અસંખ્યાત -1, એક ઓછો ગણવાનો. 6ઠો મધ્યમ, પરિત, અસંખ્યાત. એટલે જગન્ય +1 થી ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધીનું. જગન્ય +1 એટલે 2 + 1 આવ્યું, 3 થી માંડીને, પણ 3 નથી લખ્યું, થી ઉત્કૃષ્ટ -1. પછી 7મો જગન્ય યુક્ત અસંખ્યાત એ આવ્યું. એમાં જો જગન્ય, પરિત, અસંખ્યાતને આપણે ક ગણીએ તો, કારણ કે કંઈક તો ગણવું જ પડશે, તો કે એક નાનો બ્રેકેટ લખીએ, એમાં ક, એની ઉપર ક લખવાનું, બ્રેકેટ ઓવર. એની નીચે ડાબી બાજુએ ક, એની ઉપર ક અને બ્રેકેટ ઓવર. હા, એટલું બતાવ્યું છે. એ જગન્ય યુક્ત અસંખ્યાત એટલે કે જે તમે સંખ્યા ધારી હોય, જે માની હોય તેનો વર્ગ એમ થયા કરે, એમ અર્થ થયો. એનું એક્સપ્લેનેશન ક્યાંય વાંચવામાં આવ્યું નથી, આટલું જ છે. આ સિમ્બોલની ચર્ચામાં ક્યાંય આવે તો પછી ખબર નથી, હજુ સુધી વાંચવામાં એવું આવ્યું નથી. 8મો ઉત્કૃષ્ટ યુક્ત અસંખ્યાત, તે જગન્ય અસંખ્યાત -1, માઇનસ એટલે ઓછા. 9મો મધ્ય યુક્ત અસંખ્યાત, એટલે જગન્ય +1 થી ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધી. 10મો જગન્ય અસંખ્યાત સંખ્યાત, એટલે જગન્ય યુક્તાયુક્ત જે આવી ગયું હતું તે, એ પણ બહુ આવે. જગન્ય પરિત આવે અને યુક્તાયુક્ત આવે. 11મો ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતા, તે જગન્ય પરિત અનંત -1. 12મો મધ્યમ અસંખ્યાત, જગન્ય +1 થી ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધી. 13મો જગન્ય પરિત અનંત, એટલે જગન્ય અસંખ્યાતને 3 વાર વર્ગિત સંવર્ગિતથી, તેમાં દ્રવ્યના પ્રદેશો વગેરે રૂપથી અમુક રાશિઓ ઉમેરવી. જે કાંઈ દાખલો ગણવાનો હોય તે રાશિ ઉમેરવી, અથવા તો એમ કે આટલા વત્તા જીવ રાશિ, એટલે પાછા જીવ રાશિની જે સંજ્ઞા હોય તે મૂકવાની, એવી રીતે. 14મો છે ઉત્કૃષ્ટ પરિત અનંત, એટલે જગન્ય યુક્ત અનંત -1. 15મો છે મધ્યમ પરિત અનંત, એટલે જગન્ય +1 થી ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધી. 16મો જગન્ય યુક્ત અનંત, એટલે જગન્ય પરિત અનંતની 2 વાર વર્ગિત સંવર્ગિત રાશિ, જેટલી થાય તેટલી. 17મો ઉત્કૃષ્ટ યુક્ત અનંત, એટલે જગન્ય અનંતાનંત -1. 18મો મધ્યમ યુક્ત અનંત, એટલે જગન્ય +1 થી ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધી. 19મો જગન્ય અનંત, એટલે જગન્ય યુક્તાનંત, એ પણ ઘણી વાર વપરાય, એટલે યાદ રાખવું પડે. 20મો ઉત્કૃષ્ટ અનંત, એટલે જગન્ય અનંતને 3 વખત વર્ગિત સંવર્ગિત કરીને તેમાં અમુક રાશિને મેળવવી. અને છેલ્લું 21મું મધ્યમ અનંત, એટલે જગન્ય
+1 ઉત્કૃષ્ટ -1 સુધી. અહીંયા જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટના જે 9 વિભાગ પડે એમાંથી જે રીતે આવ્યું તે રીતે આપણે મૂક્યું. યુક્ત અને સંખ્યાતને અનંતને એ શબ્દ યાદ રાખવાના. હવે આ ગણિતમાં ગમ્યું ન હોય આપને તો અસંખ્યાતના ભેદ બીજી રીતે મૂકે છે, એ 11 ભેદ મૂકે છે. એ એક રીતે સહેલા પણ પડે. તો એ 11 ભેદમાં શું આવે તો કે જાણીતા શબ્દ છે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ. એ 4 નિક્ષેપ છે. એટલે 4 નિક્ષેપ એ જ અસંખ્યાતના 4 પ્રકાર પણ થાય છે. સંખ્યામાં આવે એટલો ફરક કે ખાલી એક આંકડો આપણે બોલી જાય એટલે આપણે નામથી એ રકમ યાદ કરી ગમે તે જે મનમાં આવે તે. ઘણા કહે ને કે તમે મનમાં એક રકમ ધારી લ્યો, એવી રીતે તો કંઈ પણ લખ્યું કે બોલ્યા તો એમ, એટલે નામથી. પછી સ્થાપના કે ના લખો, અહીંયા મૂકો, એટલી વસ્તુ મૂકો, અથવા એટલું ગણીને મૂકો, અહીંયા બતાવો, તો સ્થાપના આવી. પછી દ્રવ્યથી આવ્યું, પછી ભાવથી આવ્યું. આપણે જાણીએ છીએ 4 નિક્ષેપ કેવી રીતે. પછી મનમાં ગણતરી કરતા હોય તો ભાવથી આવ્યું. દ્રવ્યથી રીતસર ગણીએ 1 2 3 4 5 તો દ્રવ્યથી કહેવાય. તો એમ જે થયું તે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ. અસંખ્યાતમાં કાંઈ આપણે એવી લિટરલી ગણવા જાય એવા નથી. જ્ઞાની પુરુષોએ ગણી લીધું, જોઈ લીધું છે, આપણને ખબર પડી ગઈ છે, એટલે વાત પૂરી થઈ જાય. એટલે 4 ભાવ તો થઈ ગયા ત્યાં. પછી 5મું આવે શાશ્વત, અસંખ્યાત. અસંખ્યાતની જ વાત છે આ, આમાં અનંતની કે અસંખ્યાતની વાત નથી. તો કે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બે જે છે દ્રવ્ય, એના પ્રદેશની ગણનાથી હંમેશા એ એક રૂપે જ હોય છે, વધતા નથી, ઘટતા નથી, ફેરફાર થતો નથી, શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધ સ્વભાવમાં જ છે. એટલે એને કેવા આપણે એકદમ સ્થિર કેવા, શુદ્ધ કેવા તો કે હર હંમેશ હોય જ, એટલે શાશ્વત કહેવાય. એટલે એ શાશ્વત અસંખ્યાતમાં આવે. કોઈ કે શાશ્વત અસંખ્યાતના નામ આપો તો આપણને વગર વિચારે હવે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય એમ કહેવાનું મન થઈ જાય. એવી રીતે જે કોઈ થતું હોય તે બીજા બધા ગણવાના આપણે, પણ શાશ્વત અસંખ્યાત. એના પ્રદેશ ગણી શકાતા નથી. લાઈનમાં ઊભા રાખીને ગણીએ એમ તો છે નહીં. આત્માના પ્રદેશે ક્યાં ગણી શકાય છે? લોકના પ્રદેશે ક્યાં ગણી શકાય? બધું આમાં જ આવે જવાબ, અસંખ્યાત પ્રદેશ. ચાલો પછી બીજું જે ભાગ અહીંયા મૂક્યા છે તે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ થઈ ગયા. પછી શાશ્વત થઈ ગયું. પછી ગણના આવી, ગણના. ચાલો પછી અપ્રદેશિક આવે છે, એ પહેલાં એ લઈએ. તો અપ્રદેશ અસંખ્યાતમાં શું લઈશું તો કે યોગની જ્યારે વાત ચાલતી હોય વિભાગ પ્રતિષેધની વાત પણ આવે. મન, વચન, કાયાના યોગ, અને પછી આગળ એના કોઈ ભાગ પાડી શકાતું જ નથી. તમે વચન યોગ ને કાય યોગના પ્રકાર કરો પણ પછી પાડી શકાતા નથી. એટલે એ જે અવિભાગ પ્રતિષેધની વાત આવી, તો અવિભાગ પ્રતિષેધની અપેક્ષાએ જીવનો એક પ્રદેશ એ અસંખ્યાત છે. ગણવામાં એક જ છે તો પણ એને અસંખ્યાત પ્રદેશ જ કહેવાય છે. ત્યારે વચનનો એક પ્રદેશ કમ થઈ ગયો, ઓછો થઈ ગયો એમ ન કહેવાય. વચન વર્ગણામાંથી એક ઓછું થયું એમ નથી બોલાતું આપણે. તો કે એના પ્રદેશ પણ અસંખ્યાત છે, કારણ કે આત્માના પ્રદેશ અસંખ્યાત કીધા છે. અથવા અસંખ્યાતની વાત કરીએ ત્યારે એનો ભેદ મીંડું જ છે, એટલે કે શૂન્ય રૂપે જ છે, નીલ છે. એનો ભેદ નથી, પોતે જ એક છે બસ, પછી એના ભેદ નથી. કારણ કે અસંખ્યાત એવા પર્યાયના આધારભૂત અપ્રદેશી એવું એક દ્રવ્ય એનો અભાવ છે. અસંખ્યાત પ્રદેશ જેના આધારે રહેલું છે તેનો તો અભાવ છે, દેખીતી રીતે તો કાંઈ છે નહીં. એક પ્રદેશ છે એ જીવ દ્રવ્યનો અવયવ છે, ઓર્ગન જ કીધો છે એક પ્રદેશને, એનો ભાગ છે, ઓર્ગન નહીં કહેવાય પણ ભાગ, અવયવ એટલે અહીંયા એક ટુકડો છે. આપણે અસંખ્યાત પ્રદેશ કહીએ કે ગમે એટલા પ્રદેશ કયો, પણ એ આત્માનો કે કોઈ પણ દ્રવ્યનો એક ભાગ જ થયો ને, જેમ હાથ પગ છે તેવી રીતે. એટલે પર્યાય નહીંની દૃષ્ટિએ કે પર્યાયાર્થિક નહીં કહેવાય કે જીવનો એક પ્રદેશ પણ દ્રવ્ય જ કહેવાય, એટલે એના અસંખ્યાત પ્રદેશ જ કહેવાય. એટલે એમાં પ્રદેશમાં ગણતરીમાં આવશે નહીં, એ અપ્રદેશ અસંખ્યાત થયું. એ સંખ્યામાં આવતું નથી, અસંખ્યાત છે, એકેય રીતે ગણી શકાતું નથી. એટલે આ રીતે અપ્રદેશ અસંખ્યાત બનાવ્યો, સારું કહેવાય. અને એક અસંખ્યાત જીવકાંડમાં અમુક આવી ગયું છે. લોકાકાશની એક દિશા સામે જુઓ
તો એક દિશામાં જેટલી પંક્તિ, જેટલી શ્રેણી, રેખા, લીટી દેખાય છે તે, તો એના કંઈ પ્રદેશ ગણી શકાતા નથી, એ અસંખ્યાત જ હોય. લીટી, રેખા એક શ્રેણી કે આમ લીટી છે, પણ એમ એક બોલવાનું, પણ પછી તો પૂર્વની દિશા, પશ્ચિમની દિશા, ઉત્તરની દિશા, દક્ષિણ દિશા, તો એ દિશાની રીતે એક એક થયું, પણ એના પ્રદેશમાં જુઓ તો એ એક અસંખ્યાત પ્રદેશમાં કહેવાય કે આખી દિશાના પ્રદેશ અસંખ્યાત જ છે. કેમ કે આકાશ પ્રદેશની શ્રેણીના પ્રદેશ લોકાકાશની એક દિશા જોતા હોઈએ ત્યારે પ્રદેશ અપેક્ષા એ ગણનામાં, સંખ્યામાં આવી શકે નહીં. કોઈ પણ લીટી દોરી હોય એમાં કેટલા બિંદુ છે આપણને કહે તો આપણે ન ગણી શકીએ. એક એક બિંદુ ટપકા મૂકીને જોઈન્ટ કર્યા હોય તો ખબર હોય કે આ 70નું જોઈન્ટ કરીએ, આ 5 જોઈન્ટ કરી, આ રંગોળી કરી, આ દોર્યું, આ ડ્રોઈંગ કર્યું, તો આખો સ્કેચ કર્યો, એ ખબર પડે. પણ સળંગ તમે જુઓ તો એમાં કેવી રીતે કહેવાય? અને આ તો આકાશ પ્રદેશની શ્રેણીની વાત છે, એટલે ક્યાંય ગણ્યા ગણાય નહીં, વીણ્યા વીણાય નહીં એવું છે. પછી ઉભય અસંખ્યાત કેવી રીતે છે? તો કે લોકાકાશની 2 દિશામાં ઊભા રહીને 2 દિશાનો એક સાથે કે વિચારો કે જુઓ તો એ બંને દિશાના ગણી શકાશે ને આ દિશાના ગણાતા નથી, બીજી દિશાના ગણી શકાતા નથી. એટલે તે રીતે એને ઉભય અસંખ્યાત કહેવું પડે. પહેલી પ્રદેશની શ્રેણીની અને બીજી શ્રેણીની આટલા થાય છે એમ આપણે કહી શકતા નથી. એક અસંખ્યાત, બીજી અસંખ્યાત, ટોટલ પણ અસંખ્યાત. એક હોય તોય અસંખ્યાત, એક શ્રેણી હોય તોય અસંખ્યાત, આખું લોકાકાશ હોય તોય અસંખ્યાત. આ કેવું છે? આપણો આત્મા હોય તોય અસંખ્યાત. આત્મા પ્રદેશ, કર્મ પ્રદેશ બધું. ચોથું ઉભયમાં આવી ગયું. પછી 5મું વિસ્તાર અસંખ્યાત, એટલે પ્રતર રૂપે લોકાકાશ છે તે એઝ એ હોલ, આખું આકાશ લોકાકાશ. તો એમાં ક્યાં આપણે ભાગ પાડી શકીએ? અસંખ્યાત જ કહેવું પડે ને. એક મોટો કે નાનો લાડવો એના દળિયાય છૂટા પાડીને આપણે ગણી શકતા નથી કે આપણે કહી દઈએ હવે ભેગું થઈ ગયું, હવે છૂટું ન પડે, મોણ નાખ્યું છે ને બધું એક થઈ ગયું, કેવી રીતે છૂટવું પડે? અને ક્યાં સુધી છૂટવું પડે? છતાં ગણવું હોય, બેઠા હોય, ઝીણામાં ઝીણું, એનાથી ઝીણું કણ, રજકણ જેટલું દેખાય એટલું આપણે ગણી શકીએ. સંખ્યામાં તો આવી જ શકે, કંટાળો આવે પણ થઈ શકે. તો આમાં થઈ શકતું નથી. આ વિસ્તાર, આવડું મોટું લોકાકાશ ક્યાં જુદું પાડે? કેવી રીતે ગણે? ગણી શકાય નહીં. એટલે પ્રતર રૂપે છે, આખું પ્રભા રૂપે જ છે એમ કેવું છે. અને છેલ્લું આમાં 11માં કે સર્વ અસંખ્યાત, એ શબ્દ ઘણીવાર આવ્યો છે. તો કે સર્વ અસંખ્યાત એટલે ઘન લોક, એટલે કે ઘન રૂપે લોકને જોતા એ પણ સંખ્યાતીત છે, એટલે કે અસંખ્યાત છે. શબ્દ જુદો કર્યો, દેહાતીત એમ સંખ્યાતીત, સંખ્યાથી પર, ક્યાંય દૂર છે, સંખ્યામાં આવે જ નહીં, એટલે કે અસંખ્યાત છે. કે સર્વ આખો 14 રાજલોક કયો ચાલો, આકાશ, લોકાકાશ એમાં આવી ગયું. પછી કે ઘન લોક, એટલે ઘન રૂપે છે તે આખો 14 રાજલોક, સોલિડ પદાર્થની રીતે, તો પણ નથી. એનો આકાર ને બધું ગણો તો પણ શું? એના પ્રદેશ સંખ્યામાં તો અનંતય નથી બોલાતા, સર્વ અસંખ્યાત જ કહેવું પડે છે તેમાં. એટલે આ રીતે એમણે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ, ગણના વગેરેથી માંડીને અહીંયા આ બોલ પૂરા થાય છે. એટલે કે 11 આકાશ પ્રદેશની વાત એમણે મૂકી છે. હવે આપણે શું લેવું છે? જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ પછી કંઈ લેવાનું છે નહીં? આટલામાં કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો. ગણવું જ પડે ને, આપણે સામે આપણે પોતે ગણવું પડે તો થાય ને પ્રશ્ન કે ગણતરી કે દાખલા. બીજા ગોમટસારના જીવકાંડ, કર્મકાંડના બધા આવવાના છે, એ તો હજી હવે આવવાના છે. આ તો પ્રસ્તાવના છે, એકડેથી 100 ભણતા હોય એવું છે, એટલું જ પૂરું થયું, બાકી બધું બાકી છે. શબ્દ તો યાદ રહી ગયા ને. એક ચોખવટ કરું કે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંતમાં જ્યારે આપણે જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ ભેદ કર્યા ત્યારે પરિત, યુક્ત અને અસંખ્યાત, અસંખ્યાત એમ શબ્દ વાપરવો પડે. સંખ્યાતમાં જગન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ બરાબર છે, બધામાં આવશે. અસંખ્યાતના ભેદમાં પેલું પરિત આવે, પછી યુક્ત આવે ને પછી અસંખ્યાત, અસંખ્યાત, એટલે એના ગુણ્યા એમ થઈ જાય. પછી અનંતના ભેદમાં પણ પરિત અનંત, યુક્ત અનંત અને અનંત અનંત, એટલે પરિત યુક્ત અસંખ્ય, પરિત યુક્ત અનંત એમ શબ્દ યાદ રાખવાના. એ વાત રહી ગઈ હતી ત્યારે.
મેં તો અત્યાર સુધીમાં આટલું જ યથાશક્તિ વિચાર્યું છે, એટલે બીજું બધું આપણે આવતીકાલે લઈશું. બરોબર છે? સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.